गजमुरुपुरीं मातुरीं गष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमोहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतस्मै। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्यानं सदा परिभवामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भित्तार्तिहं प्रणतपालभवार्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चिन्तामणिर्जयति समगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् सिकिपिञ्च मौली जत्पादकल्पतरुपल्लभशेखरेषु लीलाशयं वररसं लभते जयश्री। राधे वृन्दावनधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जो दास्यमध्यं पदयतम्। रसाभिलाषा वसतिश्च वृन्दावनेतदिसङ्घे सरोजसेवा लभ्यश्च पुंसां कृपयतवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ परमाराध्यतम परमर्चनीय जगद्वंदितो नित्यानंद भिन्नो संसार तारको ब्रजो निकुंज शिवा अधिकार प्रयोजक कर्ता अस्मदीय गुरुपाद पद्मो नित्यलीलाप विष्णुपाद श्री शिल भक्ति कुसुम समन गोस्वामी श्री गुरु महाराजे रातोल चरणे जनाई अनंत कटि दंडवत प्रणाम प्रणति। रूपानुगो गुरुवर्गी चरण सन्निधि भक्ति पुष्पांजलि निवेदन करी जगद गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरे रातोल चरणे अनंत कटि दंडवत प्रणाम प्रणति। उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी बिंदु वैष्णव वृंद भगवद रसदन सुधि भक्त वृंद ममतामयी मार्ति मंडली सकले कछ जानाई यथायथ प्रणाम प्रणति हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान महाप्रभुर अशेष करुणाয় आज আমরা একত্রিত হয়েছি आसाम प्रदेशे আমাদের भक्त निरंजन
প্রভুর গৃহ প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসরের ন্যায় যে শ্রীমদ্ ভাগবতীর অধিবেশন তার আজ প্রথম দিবস। শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবান শ্রী গোবিন্দের বাগ্ময়ী মূর্তি। বেদব্যাস শ্রীমদ্ ভাগবতীর স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বললেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের স্বরূপটা কি, ভাগবত কে, কেমন? বললেন পাদু যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তর্জো কথিত যদুরু নাভিস্তথা পঞ্চময়েব ষষ্ঠো ভোজন্তরং দুর্যুগলং তথন্নো কণ্ঠস্থ রাজন্নবমো যদিও মুখারবিন্দম দশম প্রফুল্লম একাদশজললাটপট্টম শিরয়পিতু দ্বাদশৈব ভাতি তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবর্ণম সহিতাবতারম अपार संसार समोर्ध सेतुम भजामहे भागवतो स्वरूपम। श्रीमद् भागवती स्वरूप लक्षणेर कथा बोलते गিয়ে वेदव्यास बोलें, शोनो भक्तबृंद, गोलक बृंदावनेर श्री गोविंद तार चरण जुगलटी श्रीमद् भागवतीर प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, उरुद्वय तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद, श्री भगवानेर नाभि कमल श्रीमद् भागवतीर पंचम स्कंद, श्री भगवानेर वक्षस्थल श्रीमद् भागवतीर षष्ठ स्कंद, श्री भगवानेर दुई बाहु श्रीमद् भागवतीर सप्तम स्कंद अष्टम स्कंद, कंठस्थ राजन नवमो जदीयो, श्री भगवानेर कंठदेश श्रीमद् भागवतीर नवम स्कंद, मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, श्री भगवानेर मुखारविंद श्रीमद् भागवती दशम स्कंद, एकादश जस्य ललाट पट्टम, श्री भगवानेर ललाट देश कपाल श्रीमद् भागवतीर एकादश स्कंद, शिरयोपितु द्वादशैव भाति, श्री भगवानेर शिरोदेश मस्तक श्रीमद् भागवतीर द्वादश स्कंद। এই দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত 346 অধ্যায় সমন্বিত 18,000 শ্লোক সমূহ শ্রীমদ্ ভাগবতম সেই ভগবান শ্রী গোবিন্দের বাগ্ময়ী মূর্তি, শ্রী ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ। ভগবান জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য, জগৎকে করুণা করার জন্য শব্দ ব্রহ্মরূপে আজ আমাদের সান্নিধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। বড় আদরণীয়। মনুষ্য জীবনেই কেবল শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রী ভগবানকে আদর করার মতো প্রবৃত্তি আসার সম্ভব। যদি না আসে জানতে হবে আমাদের বড় দুর্দৈব। তাই বেদব্যাস আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত প্রত্যেক ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন লিখ্যভাবে।
পুরাকালে শ্রৌত পন্থায় গুরুদেব মুখে বলতেন, শিষ্য শুনে মুখস্থ করে নিতেন, সেটাকে বলা হয় শ্রৌত পন্থা। সত্যতেতা দাপর আদিতে এই শ্রৌত পন্থা বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত আদি শ্রৌত পন্থায় চলে আসছিল। ভগবান এই কলির পরিস্থিতি দেখে, পরিস্থিতির পরিণামটা দেখে জানেন কলিজীব অল্প আয়ু, সীমিত বুদ্ধি, এরা কখনো এই সত্যযুগের মতো মনে রাখতে পারবে না। তার জন্য লেখ্যভাবে তিনি লিখে, গণেশের দ্বারা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি বুদ্ধিমান হই তাহলে প্রত্যেকেই শ্রীমদ্ ভাগবত ঘরে রাখব। শ্রীমদ্ ভাগবত ঘরে রাখলেই মঙ্গলই মঙ্গল। আর যদি শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবান জ্ঞানী যদি কেউ আদর করে, পূজা করে, বললেন ভগবান বলেছেন আমি তাহার হয়ে যাই। আর শ্রীমদ্ ভাগবত কথা, ভাগবত অনুশীলন করে ভাগবতের আদেশ অনুসারে জীবনকে পরিচালনা করার জন্য যদি কেউ যত্ন করে, ভগবান বললেন আমি তার কাছ থেকে আর কোনোদিন কোথাও যাই না, তার কাছেই থাকি। বলো বৃন্দাবনে বিহারী লাল কি, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কি। শ্রীমদ্ ভাগবতীর স্বরূপ লক্ষণ বেদব্যাস বড় আদর করে আমাদের কাছে জানালেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রী ভগবান তমাদি দেবং করুণা নিধানম তমালি বর্ণং সুহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভাগবত স্বরূপম। এই সংসার সমুদ্র যদি কেউ পাড়ি দিতে চায়, উদ্ধার হতে চাই, পার হতে চাই, পরপারে যেতে চাই, তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ সেতুকে অবলম্বন করতেই হবে। তাছাড়া সংসার রূপ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে না। তার জন্য আজ আমাদের পরম বান্ধব নিরঞ্জন প্রভু তার বিশেষ ভগবানের প্রেরণায় ভক্তিরূপ সম্পদের বলে আজ শ্রীমদ্ ভাগবত কয়েক বৎসর ধরে এই স্থানেই ভাগবত অধিবেশন করে চলেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত অধিবেশন বলেছেন বেদব্যাস শত শত রহস্য যজ্ঞ, শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যে ফল লাভ করা যায়, বললেন শ্রীমদ্ ভাগবত তা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতের বৈশিষ্ট্যত্ব শ্রী ভগবানকে লাভ করা যায়। সেই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের অধিবেশন শ্রী ভগবানকে আমি আপন করে নেব, এই রকম প্রবৃত্তি হৃদয় প্রাঙ্গণে জাগরণ করার জন্য যে কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে আমাদের বেদব্যাস আদর করে বলেছেন, সে কথা আমরা বড় শ্রবণ করার জন্য যত্ন নেব। তাই আজ বিলম্ব হলেও আমরা ছোট্ট করে শ্রবণ করব শ্রীমদ্ ভাগবতের অধিবেশনের আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতের বৈশিষ্ট্যত্ব আমাদের জানিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতম কৃষ্ণং নারায়ণং বন্দে, কৃষ্ণং বন্দে ব্রজপ্রিয়ম, কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং বন্দে, কৃষ্ণং বন্দে পৃথাসুতম। আমি বন্দনা করি ভগবান শ্রী গোবিন্দ নারায়ণ, সমস্ত জীবের যিনি আশ্রয়দাতা, এমন যে ভগবান
ব্রজমণ্ডলের যিনি প্রিয় এবং ব্রজকে যিনি ভালোবাসেন এমন যে সে ভগবান শ্রী গোবিন্দ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আমি বন্দনা করি একমাত্র পৃথাশতম पंच पांडव के हमें वंदना करी, যাদের অবলম্বনে ভগবান জগতে ভক্তির কথা প্রচার করেছেন। বেদব্যাস বড় আদর করে আমাদের জানাচ্ছেন, সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বৎপত্তাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমো। বেদব্যাস বললেন আমি নমস্কার করি। বেদব্যাস একা বলছেন আর আমাদের সকলকে নিয়ে বলছেন বয়ং নমো। अस्मत् शब्द बहुवचने वयम करा है, अहम अबम वयम। বেদব্যাস বলছেন আসুন সকলে মিলে আমরা নমস্কার করি। কাকে? শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমো। শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। সেই শ্রীকৃষ্ণ কেমন? সচ্চিত আনন্দ সত্তা। তিনি একমাত্র সৎপুরুষ, তিনি একমাত্র চিত, তিনি আমার আনন্দ সত্তা। এমন যে অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অধিকর্তা এবং পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ সেই ভগবান শ্রী গোবিন্দ এবং উৎপত্তি প্রলয়ের একমাত্র অধিকর্তা এমন যে সে ভগবান। যদি নমস্কার করতে হয়, যদি বন্দনা করতে হয়, শ্রী কৃষ্ণেরই শ্রী গোবিন্দেরই বন্দনা করা দরকার। আসুন আমরা সকলে মিলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোবিন্দের বন্দনা করি। সুত গোস্বামী আজ 88,000 ঋষিগণ উত্তরপ্রদেশে সীতাপুর ডিস্ট্রিক্টে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে তপস্যা করছেন। 88,000 ঋষিগণ, তার মধ্যে সকলের পরিচালক শৌনক ঋষি সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন সুত গোস্বামী। শুকদেব গোস্বামী মহারাজের প্রধান শিষ্য। শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। গুরুদেবের পূর্ণ করুণাটি যিনি লাভ করেছেন সেই সুত গোস্বামী, তিনি বন্দনা করছেন। জং প্রব্রজন্তমনপেতমপেত কীর্তম দৈপায়নো বিরহ কাতরয়া জুহাবো পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোভিনেদুন তং সর্বভূত হৃদয়ম মণিমানতস্মি। আমি আমার গুরুদেবের চরণ বন্দনা করি, যিনি জন্মগ্রহণ করি প্রব্রজন্ত প্রকৃষ্ট রূপে গমন করলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একজনই কেবল শুকদেব গোস্বামী, আর কাউকে পাবেন না। সুত গোস্বামী বললেন সেই আমার গুরুদেব, তিনি কেবল আত্মারাম আত্মকাম, তিনি কেবল তদ্বস্তু অন্বেষণের জন্য তীব্র গতিতে গমন করছেন। পিতা বেদব্যাস পিছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে, পুত্র পুত্র। আকাশবাণী যেন বলে দিচ্ছে, ও কে তোমার পুত্র, তুমি কার পিতা? এই জগতে মনে করি ওই রকম, কিন্তু না, এমন যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরহ কাতরয়ানুহাব, পুত্রের বিরহে পিছনে পিছনে যাচ্ছে আর ওই রকম পুত্র পুত্র বলে পুকারছে। এমন যে আমার শ্রী গুরুপাদ পদ্ম, শ্রী গুরুদেবের চরণ প্রান্তে আমি বন্দনা করি। শৌনকাদি ঋষিগণ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সুত গোস্বামীকে স্বাগত জানালেন। ভো মহাদয় আগচ্ছতু মহাভাগ কৃপয়া উপবেশন্তু। আসুন, কৃপাপূর্বক আসন গ্রহণ করুন, কৃপাপূর্বক বসুন, আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। হাত জোর করে বলেছিলেন,
অজ্ঞেন ধন্ত বিধ্বংস কোটি সূর্য সমপ্রভ সুতখাই কথা সারম মম কর্ণ রসায়ন। হে সুত গোস্বামী, আপনি গুরুদেবের কৃপা পাত্র, আপনি কৃপাপূর্বক কথা সার কথা বলুন। আপনি তো কোটি সূর্যের মতো, এই জগতের সমস্ত সূর্য অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়, জগতের বস্তু প্রকাশ করে। আপনি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করে ভগবত তত্ত্ব অনুধাবন করে ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়ে আমাদের জানিয়ে দেবেন। এমন যে কথা, সেই কথার মধ্যে সার কথা কৃপাপূর্বক আমাদের বলুন। তাই সুত গোস্বামী খুব আদর করে বলেছিলেন কথা সার। কথা সার বলতে এই জগতের জীব সকলে চায় মঙ্গলের জন্য। সৌনকাদি ঋষি বললেন শ্রেয়সাং যদ ভবেৎ শ্রেয় পাবনানাং চ পাবনম। হে গুরুদেব, পরম গুরুদেব, আপনি পাবন মহাপুরুষের একমাত্র শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। কৃষ্ণ প্রাপ্তি করং সাধনা তদবদাধন। আপনি কৃপাপূর্বক বলুন আমরা কেমন করে সাধনা করব, কেমন করে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হব। সাধুর কাছে গিয়ে কেবল এইরকম প্রশ্ন করার দরকার। যদি সাধুর কাছে অন্য কথা বলি তাহলে সময়টা আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার জন্য সাধুর কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনাতার কথা, আধ্যাত্মিক আলোচনার কথা যদি আমরা আলোচনা করি আমাদের লাভ হবে। তাই সৌনকাদি ঋষিগণ সুত গোস্বামীকে বড় আদর করে আমাদের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য বললেন আপনি আমাদের কথা সার কথা শোনান। কি সার কথা শোনাবেন? জগতের পরিস্থিতিটা কেমন জানো? সুত গোস্বামী বললেন কাল ব্যাল মুখাগ্রাস ত্রাসন নির্ণাস হেতবে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম করু কিরেণ ভাষিতম। শোনো, হ্যাঁ শোনো। সৌনকাদি ঋষিগণকে বললেন এই জগতের পরিণাম পরিস্থিতি কেমন জানো? কাল ব্যাল মুখাগ্রাস, কালরূপ সর্পের মুখের গ্রাসের মধ্যে আমরা সকলে বসে আছি। সেই স্থানে আমরা আস্ফলন করছি, আমি বাবা, আমি মা, আমি ভাই, আমি ভগ্নী, আমি জ্ঞানী, আমি ত্যাগী, আমি ভোগী, আমি কত কিছু, শিক্ষিত, আমি পণ্ডিত, কত কিছু অভিমান করি। কোথায় বসে বসে? কালরূপ সাপ হাঁ করে আছে, এই মুখের মধ্যে বসে আছে। বলতে পারবেন আমি এই পৃথিবীতে আর কত সময় বেঁচে থাকব? আমার দেহের মধ্যে কতটুকু সময়, কত সময় দেহের মধ্যে প্রাণটা থাকবে? কেউ বলতে পারে না। কালের কবলের মধ্যে ওই জীবটাকে টেনে নিয়ে মুখটা যদি বন্ধ করে দেয়, বাস আমাদের সব কিছু আড়ম্বর, যত রকমের যা কিছু আস্ফলন সব সেই মুহূর্তের মধ্যে মিটে যাবে। নিঃশ্বাসে নাহিক বিশ্বাস কদা রুদ্র ভবিষ্যতি। আমাদের কখন নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নাই। এমন যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি জেনে যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে কি করার দরকার? সুত গোস্বামীপাদ বললেন এই কলিযুগী শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম, যে শ্রীমদ্ ভাগবত কিরেণ ভাষিতম, সুখদেব গোস্বামীর দ্বারা অর্থাৎ আমার গুরুদেবের দ্বারা যাহা উদ্ঘোষিত পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশ্রয় করো। আশ্রয় করলে তোমাদের সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা বা ভয় দূরে চলে যাবে। সুত গোস্বামীর কথা শ্রবণ করে বড় আদরের সহিত চারিদিকে সংবাদ ছড়িয়ে গেল। সুত গোস্বামী সৌনকাদি 88,000 ঋষিগণের কাছে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা বলেছিলেন।
যখন পরীক্ষিত মহারাজের অভিশপ্ত জীবন হয়েছিল, শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবতের কথা শ্রবণ করানোর জন্য এসেছিলেন। এসে বলেছিলেন, পরীক্ষিত বসো, আমাদের দেশের সম্রাট, কোনো চিন্তা নাই। এই কথা স্বর্গের দেবতারা শুনে এসে উপস্থিত হয়ে শুকদেব গোস্বামীর কাছে হাত জোর করে বললেন, হে শুকদেব গোস্বামী, স্বর্গ থেকে এনেছি অমৃত, পরীক্ষিত মহারাজ মরে যাবে, এই অমৃত খাইয়ে দেন, এক্ষুনি বেঁচে যাবে। আর আপনি শুধু পরীক্ষিত মহারাজকে যে কথা শোনাতে চাইছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত কথারূপ অমৃত, সেটা আমাদের শুনিয়ে দেন। শুকদেব গোস্বামী মুচকে হেসে দেবতাগণকে বলেছিলেন, পাগল, হ্যাঁ, ক সুধা ক কথা লোকে ক কাচক মনের মহান ব্রহ্মরাত বিচার্যৈবং তদম তদাদেবং যাহা সহ। কোথায় কাঁচখণ্ড আর কোথায় কাঞ্চন, কোথায় শ্রীমদ্ ভাগবত আর কোথায় স্বর্গের মদিরার ন্যায় অমৃত বলে। বুদ্ধি খারাপ, বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে তবে এই বুদ্ধি হয়, এই কথা বলে না। শ্রীমদ্ ভাগবত আর শ্রীমদ্ ভাগবতের সঙ্গে শুধু স্বর্গের অমৃত কেন, এমন কোন বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে নাই শ্রীমদ্ ভাগবতের সঙ্গে তুলনা করবে। ব্রহ্মা এই কথা শুনি বললেন, শ্রীমদ্ ভাগবত এমন বস্তু নাকি? বলে, হ্যাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবতের সঙ্গে কোনো শাস্ত্র, কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাই ব্রহ্মাজি ব্রহ্মলোকে গিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতকে পাল্লার মধ্যে একদিকে দিলেন, আর এদিকে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, যত যত গ্রন্থ সব একদিকে চাপালেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের পাল্লাটা মাটিতে বসে থাকলো, কোনো মতে উপরে উঠল না। শ্রীমদ্ ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীমদ্ ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান, শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবান শ্রী গোবিন্দের বাগ্ময়ী মূর্তি। শ্রীমদ্ ভাগবতের কথাই আমাদের সার কথা, শ্রীমদ্ ভাগবতের কথাই আমাদের শ্রবণীয়, মননীয়, চিন্তনীয়, নিধিধ্যাসনীয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের কথাই আমাদের শ্রবণ করার দরকার। যদি শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা 7 দিন সপ্তাহকাল শ্রবণ করতে পারি, জগতের যত রকমের আবর্জনা, যত রকমের যন্ত্রণা সমস্ত হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তাই তো এক সময় শৌনকাদি ঋষিগণ বললেন, এইরকম মুক্তির কথাও যে বলছেন, লোক বিগ্রহ মুক্তস্য নারদস্য স্থিরস্য বিধি শ্রবে কুত প্রীতি সংযোগে কুত তৈসহ। হে সুত গোস্বামী, বিধি এমন কি যোগ দিয়েছেন যে এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথার দ্বারা সর্বসিদ্ধি হয়। বলে, তাহলে শোনো। কোন এক সময় সুত গোস্বামী বলছেন, একদা তুম বিশালায়ং চত্তারো ঋষয়ো মলাম মৎসঙ্গার্থো সমায়াতো দদৃশো স্তত্র নারদম। কোন এক সময় দেবশ্রী নারদ দ্রুত গতিতে চলেছেন, মাঝখানে দেখা হয়ে গেল সনক সনাতন সনন্দ সনত কুমারের সঙ্গে। আরে, সনত কুমার বলে উঠলেন, কথম ব্রহ্ম দিনামুখম কৌতুশ্চিন্তা দুরাগমন। ভো নারদ মহোদয়, দেখে মনে হচ্ছে খুব চিন্তাযুক্ত, মুখটা কেন মলিন, কেন, কোথায় থেকে আসছেন? তরিতম গম্যতি কত, এত তাড়াতাড়ি দ্রুত গতিতে কোথায় যাচ্ছেন? কৌতশ্চা গমনং তত, কোথায় থেকে আসছেন আপনি? দেবশ্রী নারদ তখন বলেছিলেন, ওহো, আমি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে করতে অহন্ত পৃথিবী জাত জ্ঞাতা সর্বত্র মহামেতি পুষ্করঞ্চ পয়াগঞ্চ কাশ্যশ্চ গোদাবরীস্তথাম
হরিক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রং শ্রীরঙ্গম সেতুবন্ধনম এবমাদিষু তীর্থেষু ভ্রমমানো ইতস্ততঃ। দেবশ্রী নারদ বললেন, আমি পৃথিবী পর্যটন করতে করতে ওই পুষ্কর, গয়া, কাশী, গদাবরী, কুরুক্ষেত্র, হরিক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গম, সেতুবন্ধন, রামেশ্বরম সর্বত্র ঘুরে আসলাম, দেখতে পেলাম না কে সত্যম নাস্তি তপো শৌচ দয়া দানম নবিদ্যতে। কোথাও দেখলাম না সত্য, দয়া, তপস্যা, দেন, দান, দেখতেই পেলাম না। কেবল উদরম ভরিণ জীবাম বরা কাহা কুটো ভাসিনা। কেবল পেটের জন্য দৌড়াচ্ছে সবাই। বাপরে, আমাদের হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন একবারে বাপরে, বম্বে গেলে তো আরো বেশি, দিল্লি, বম্বে লোক দৌড়াচ্ছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন তো ব্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। কিসের জন্য? জিজ্ঞাসা করুন, ভাই কোথাও দৌড়াচ্ছেন, কেন দৌড়াচ্ছেন? বলে বলার সময় নাই। দেবশ্রী নারদ এখানে বলছেন কেবল উদরম ভরিণা তথা, কেবল পেটের জন্য, পেট পালনের জন্য। কারো একটা পেট, কারো বা দুটো, কারো বা অধিক, 10টা 20টা, শুধু পেটের জন্যই দৌড়াচ্ছে। এইরকম এই কলিযুগের মানুষ মন্দ সুমন্দ মতায় মন্দ ভাগ্য ঝুপদ্রত, কেবল মন্দেই মন্দ, কেবল দেহটাকে পোষণ করার জন্য, ইন্দ্রিয় অর্পণের জন্য ব্যস্তই ব্যস্ত। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র বিক্রি করে, গৃহস্থগণ নিজের কন্যাকে বিক্রি করে, সন্ন্যাসীগণ নিজের বাক, নিজের বচনকে বিক্রি করে, ধর্ম বিক্রি করে, ওই রকম পশুর মতো জীবনযাপন করার জন্য কলিযুগের মানুষ প্রবৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে পেলাম না ধর্মের লেশ। চলতে চলতে মহারাজ এসে উপস্থিত হলাম ওই যমুনার কিনারে। দূর থেকে আমি চলে যাচ্ছি, আর ওই এক ছোট্ট বালিকা, ভো ভো সাধব ক্ষণতিষ্ঠ মচ্চিন্তা পিনাশয়। ভো সাধু মহোদয়, দাঁড়ান একটু। দর্শন তব লোকস্য সর্বথাম অগনাশনম। সাধু বাবা, আপনাদের সাধু দর্শন পেলে অঘ পাপ চলে যায়। আমার যত রকমের চিন্তা আপনি দূর করে দেন। দেবশ্রী নারদকে বলছেন, একটা বালিকা, মহিলা, একটা বালিকা। দূর থেকে শুনে দেবশ্রী নারদ পিছন ঘুরে একটু ফিরে এলেন। নারদজি জিজ্ঞাসা করছেন, কাশিতং কাভিমোচ্যেমাম নার্যকা পদ্মলোচনাম বদো দেবীম সবিস্তারো শস্য দুঃখস্য কারণ। বলো দেবী, কে তুমি? তোমার দুঃখের কারণ কি? কেন আমায় ডেকেছ? বললেন, আমি আমি অহং ভক্তি রীতি খ্যাতা, আমি ভক্তি দেবী। আর এমে মৌ তো, এই দুটো ছেলে আমার ছেলে, জ্ঞান আর বৈরাগ্য। কাল যোগের জর্জরা, এই কালের গতিতে জীর্ণত্ব প্রাপ্ত, বৃদ্ধ হয়ে গেছে। মা যদি যুবতী হয় আর ছেলে যদি যুবক, মা যদি যুবতী হয় আর ছেলে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, মায়ের বড় দুঃখ। তাই আজ ওই যমুনার কিনারে বসে বসে খুব চিন্তা করছি। আর এরা বলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কৃষ্ণা, কাবেরী তার দাস দাসী। আচ্ছা, স্বয়ং ভক্তি দেবী সেই স্থানে অবস্থান করছেন, আর জ্ঞান আর বৈরাগ্য দুই ছেলে জীর্ণ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায় ওখানে শুয়ে আছে। মিটমিট করে তাকায়, আবার
চোখ বন্ধ করে ওই রকম অসুস্থ অবস্থা পড়ে আছে, তাদের সুস্থ করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারছে না। হে দেবর্ষি নারদ, আপনি কি পাপপূর্বক, আপনি সাধু মানুষ, আপনি জগতের কল্যাণ করেন, আপনি আমাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত করে আমাদের শান্তি আনয়ন করুন। আমি আমার জন্ম দাবিড়ি উৎপন্ন দাবিড়ি সায়ং বুদ্ধি কর্ণাটকে গতা, আমার দাবিড় দেশে দক্ষিণ ভারতে আমার জন্ম, আর একমাত্র কর্ণাটকে আমি বড় হয়েছি। কখনো কখনো গুজরাটে যাই, আর গুজরাটে কখনো কখনো বৃদ্ধ, গুজরাটে গিয়ে ভক্তিহীন সেখানে বৃদ্ধ হয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত, বৃন্দাবন প্রপ্রাপ্তি জীবনং স্বরূপিণী, আমি বৃন্দাবনে এসে আমি আমার যে স্বরূপ, সেই পূর্ণ যুবতী রূপ সেটা প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জ্ঞান আর বৈরাগ্য দুটো ছেলে এরা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বৃন্দাবনে যারা যাবেন, জ্ঞানের গরিমা বৈরাগ্যের গরিমাকে যদি বগলে করে নিয়ে যান না, কোনো কাজ করবে না, বৃদ্ধ হয়ে যাব। জ্ঞান আর বৈরাগ্য অন্যত্র চলে, কিন্তু বৃন্দাবন মাধুর্য ভূমি। বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে যদি জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রাচুর্য স্থাপন করে, সেখানে অকেজ হয়ে যাবে। বললেন, কোনো চিন্তা করো না দেবী, ভগবান করুণাময়, কত করুণা করেছেন। পঞ্চপাণ্ডব বিপদে পড়েছিল, ভগবান তাদের রক্ষা করেছেন। পাঞ্চালী দ্রৌপদী বিপদে পড়েছিল, তাকে রক্ষা করেছেন। আর তোমাদের রক্ষা করবে না? গীতা পাঠ মুহুর মুহুর, বেদ পাঠ মুহুর্মুহুর, বেদের মন্ত্র, গীতার মন্ত্র, সমস্ত উপনিষদের মন্ত্র, দেবর্ষি নারদের ঝোলার মধ্যে যত মন্ত্র ছিল সব বার বার পড়িয়ে জ্ঞান বৈরাগ্যকে শোনায়। আর মিটমিট করে তাকায়, কোন রকমে উঠে বসে, আবার চোখ বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ে। দেবর্ষি নারদ বলে, বাড়ি এত মন্ত্র পড়লাম, কোনো মতে সুস্থ হচ্ছে না জ্ঞান বৈরাগ্য। মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি বদ্রিকাশ্রমে যাব, বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা করব, তপস্যা করে বদ্রীনারায়ণের বর নেব, বর নিয়ে আমি এই জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে সুস্থ করব। জ্ঞান বৈরাগ্যকে সুস্থ করার জন্য তিনি সংকল্প নিয়ে বদ্রিকাশ্রমে চলেছেন। সেই বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে যাবার পথে ওই সনক সনাতন সনন্দ সনত কুমারের সঙ্গে দেখা। সনত কুমার তখন বললেন, বৌ মহালয়, আপনার করুণাতে কত পাষণ্ড পাখণ্ড, কত বিদ্বেষী সকলেই ভক্ত হয়ে গেল, আর জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন। চিন্তা করবেন না মহারাজ, যে ভক্তির দ্বারা জগতের জীবের কল্যাণ হয়, যে ভক্তির দ্বারা জগতের জীব সংসার মুক্ত হয়, যে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই ভক্তি সাক্ষাৎ আপনাকে আদেশ করেছেন। আর ভক্তি দেবী আপনাকে দেখাচ্ছেন জগতের কাছে যে সদ্গুরুই, দেবর্ষি নারদই একমাত্র সদ্গুরু, ভগবানের সম্বিত সন্ধিনী লাদিনী শক্তির সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ বিগ্রহ শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। তিনি যদি কোনো সময় একবার চিন্তা করে জীবের কল্যাণ, জীবের কিসে কল্যাণ হবে, একবার যদি চিন্তা করে, স্বাভাবিক অবস্থায় তার উদ্ধার তো হবেই। তাই ভক্তি দেবী বলছেন, জয়তি জগতি মায়াং যস্য কায়াবদস্তে বচন রচনমেকং কেবলং চাকলস্য ধ্রুবপদমপি জাতো যৎকিপতো ধ্রুবয়ং সকল কুশল পাত্রং ব্রহ্মপুত্র ন তস্মিন। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই জগতে সমস্ত উদ্ধার হবার একমাত্র উপায়।
ভক্তিকে আশ্রয় করে যদি আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে অবলম্বন করি, মহারাজ পাপী পাষণ্য পাখণ্ড সব উদ্ধার হয়ে যাবে। আপনি এক কাজ করুন, ভক্তি দেবী যে কথা বলেছেন, ভক্তি দেবীর আদেশে আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা জ্ঞান বৈরাগ্যকে শ্রবণ করান। বললেন বেদের মন্ত্র শ্রবণ করালাম। বললেন মহারাজ গাছ আর গাছের ফল কি এক? গাছের ফল, গাছের রস থেকেই ফলটা পুষ্ট হয়েছে, বলুন না। এখন আম গাছে ফল নাই, ফল নাই বলে গাছের ডাল গাছের পাতা যদি চিবিয়ে খাওয়া যায় ফলের আস্বাদন পাবো? পেতে পারে না। ঠিক এইরকম গাছের রসটাকেই নিক্রিয়ে ভগবানের সৃষ্ট, ভগবান এত সুন্দর করে সৃজন করেছেন, ফলের মধ্যে তার রসটা দিয়ে সকলকে সুন্দর করে আস্বাদন করায়। বেদরূপ বৃক্ষের ফল একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত, সেই ফল আস্বাদন করান। আপনি হরিদ্বারে আনন্দ নামক ঘাটে সুন্দর ভাগবতের ব্যবস্থা করুন, আমরা নিচের দিকে নেমে যাব। আর বৃন্দাবনে ভক্তি আর জ্ঞান বৈরাগ্য আছে, ওনাদের একটু এগিয়ে আসতে বলুন, তাহলে মিডিল পয়েন্টে আমরা হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে ওই আনন্দ নামক ঘাটে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা তাদের শ্রবণ করানোর জন্য ব্যবস্থা করুন। চতুর্থনের আদেশে ভক্তি দেবীর প্রার্থনায় শ্রী গুরুপাদপদ্মম শ্রীমদ্ ভাগবত জ্ঞান বৈরাগ্যকে উদ্ধার করার জন্য বা জগতের শ্রীমদ্ ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ সেটি জানানোর জন্য বড় আদর করে জ্ঞান বৈরাগ্যকে আহ্বান করে সমস্ত এই মর্তলোকে, ভূলোকে, দেবলোকে, পিতৃলোকে এবং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্বলোকে নিমন্ত্রণ করে দিলেন দেবর্ষি নারদ। বিরাট বিশাল প্যান্ডেল করার দরকার নেই, মাইক কিছু দরকার নেই, তখন মাইক ছিল না। 88,000 ঋষিগণের কাছে সুত গোস্বামী এই হরিকথা বলেছেন। আমাদের তো 1000-2000 লোক হয় না, হ্যাঁ, তাই মাইক পছন্দ হয় না আমাদের। হ্যাঁ ভাই জোর দাও, হ্যাঁ ভাই গেন উঠছে ঠিক করো, হ্যাঁ, আমরা ওই রকমই তো অমায়িক ভাবে নৈমিষারণ্যে শুকর তালে বদ্রিকাশ্রমে 1000 ঋষিগণের সামনে আমাদের ঋষিগণ হরিকথা বলেছিলেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা বলেছেন। আজ বলছেন সনত কুমার হরিকথা বলছেন, দেবতাগণ, ঋষিগণ, ঋষিপত্নীগণ, দেবীগণ, মর্তলোকের মানুষ এবং জনলোকে, তপলোকে, সত্যলোকে সমস্ত দেবতাগণ এসে বিরাট বিশাল ওই হরিদ্বারের গঙ্গার তটে বসে আদরের সহিত শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করছেন। সনত কুমার বড় সুন্দর করে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা বলছেন। জ্ঞান বৈরাগ্যের আসন পেতে জ্ঞান বৈরাগ্যকে আহ্বান করে ভক্তি দেবীকে আহ্বান করলেন। বললেন যদি কেউ একবার নিষ্ঠা করে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণ করেন তাহলে আমাদের স্বাভাবিক সমস্ত দুর্বুদ্ধি চলে যায়, আর ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণ প্রান্তে আমাদের ভক্তি লাভ হয়। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রবণ করার বিধান 7 দিন ধরে বলেছেন। সপ্তাহকাল যদি শ্রীমদ্ ভাগবত কেউ অনুশীলন করে তাহলে তার 21 কুল উদ্ধার হয়ে যায়। নিজের জীবন তো হয়ই হয়। আজ এখানে কয়েক বছর আমরা আসছি, কত আদর করে বলছি ভাই এই ডাল, লাফড়া, ছানার রসা, লাড্ডু, রসগোল্লা সব খাওয়ানো হচ্ছে। এই একটু হরিনাম করো না, নিরামিষ খাও না। মহারাজ কদিন পরে খাবো, এখন নাই, এখন যেগুলো খাচ্ছি সেগুলো খেয়ে নি। দাঁতগুলো আছে না, কড়মড়িয়ে সব ধরবো, মড়মড়ি করে সব গুঁড়ো করে বের করে একদম ঠিক করে খেয়ে নেবো, হজম করবো। বলে বাবা
এটা অনেক জন্ম খেয়েছি, কত কত জন্ম পেয়েছি ইতিপূর্বে। জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতি ক্রিময়া রুদ্ধ সংখ্যাকা পক্ষিনাং দশলক্ষণম পক্ষিনাং ক্রিময়া রুদ্ধ সংখ্যাকা পশুনাং 30 লক্ষণম চতুর্লক্ষানি মানব। 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করতে করতে চলে এসেছি। সেই জন্মতেই কত কিছু খাবার জিনিস খেয়েছি, কত ভোগ করেছি, চুটিয়ে ভোগ করেছি, ভোগের অন্ত নাই। এই জগতে মনুষ্য হয়ে যে সমস্ত ভোগের জন্য আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি, আমরা ইতিপূর্বে সব ভোগ করে নিয়েছি। জলচর প্রাণী, জলজা 9 লক্ষ বার জলজন্তু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কুমির, হাঙর, ছোট ছোট মাছ, ট্যাংরা, যত রকমের পশু, যত যত জলচর প্রাণী আছে। ক্রিময়া রুদ্ধ সংখ্যকা, এই নর্দমার কৃমি কীট হয়ে 11 লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করেছি। বিষ্ঠার মধ্যে ওখানে বিষ্ঠা খেয়েছি, ওখানে স্ত্রী সঙ্গ হয়েছে, আবার ওখানে মরে গেছি, আবার জন্মগ্রহণ করেছি। এইরকম 2-1 বার নয়, 11 লক্ষ বার। পক্ষিনাং দশলক্ষণম, আকাশে উড়ে বেড়ায় শকুন, চিল, এই যে পোকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেচর প্রাণী, এগুলো জন্মগ্রহণ করে হয়ে গেছে আমাদের। আর পশুনাং 30 লক্ষণম, পশু, গৃহপালিত আর বনের জঙ্গলের পশুগণ সব 30 লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করেছি। সেই জন্মে কত কিছু করে, কত নোংরা জিনিস খেয়েছি, কত ওই রকম মেরে ধরে খেয়ে জীবন কাটিয়েছি। এই 4 লক্ষ বার কেবল মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। সেই জন্য এই মনুষ্য জীবনে কি করণীয় আজ ঋষিগণ বলছেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা যদি শ্রবণ করা যায় তাহলে মনুষ্য জীবনের সার্থক হবে। বললেন মহারাজ নিয়ম কি? বললেন শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার সপ্তাহকাল নিয়ম একটাই, যদি সকাল থেকে উপবাস করে ভাগবত শ্রবণ করার পরে হব্বিষ্য অন্ন, কেউ প্রথমে বলেছেন ঘৃত পান করে, ঘি পান করে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার কথা বলেছেন। যদি অসমর্থ হয়, ঘৃত যদি সহ্য না হয়, দুগ্ধ পান করে, বলেন দুগ্ধ যদি অসুবিধা হয় তাহলে দিনান্তে একবার কেবল অন্ন ভোজন করে এই শ্রীমদ্ ভাগবত ব্রত ধারণ করার কথা বলেছেন। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে মাটিতে শয্যায় মৃত্তিকায় মাটিতে শয়ন করে, আর ওই রকম সকলের যারা আসবেন তাদের সকলকে ইচ্ছা অনুসারে সুন্দর দান এবং সকলকে সন্তুষ্ট করাই একমাত্র ব্রত পালনের বিশেষত্ব। মানে তাও যদি না সহ্য হয় তাহলে একবারের জায়গায় 2 বার 3 বার বারবার যদি খেয়েও সংযমতার সহিত সুন্দরভাবে সুষ্ঠ করে সুন্দরভাবে যদি শ্রীমদ্ ভাগবত কেউ শ্রবণ করে তাহলে আমার এই মনুষ্য জীবন সার্থক হবে। বললেন যদি মহাপাপী হয়, যদি মহাপাপী, সে পাপ করে কি উদ্ধার হয়ে যাবে? বললেন হ্যাঁ, মহাপাপী হলেও, মহাপাপী, অতি পাপী, মহাপাপী হলেও শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলে উদ্ধার হয়ে যাবে। স্ত্রী হত্যা, গো হত্যা, পিতৃ হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, ব্রণ হত্যা, যত রকমের হত্যা, ডাকাতি, চুরি, বদমাশি, লাম্পট্য, যত রকমের অন্যায় কর্মরত থাকার পরেও যদি কোনোদিন একবার শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে সমস্ত পাপ থেকে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণের দ্বারা ক্ষয় হয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে, ভগবত ধামে পৌঁছে যেতে পারেন। বলে এইরকম কোনো প্রমাণ আছে গুরুদেব? দেবশ্রী নারদ তার মধ্যে প্রধান শ্রোতা, তিনি শৌনকাদি ঋষিগণকে প্রশ্ন করেছিলেন। বলেন হ্যাঁ, দক্ষিণ ভারতে ওই রকম আত্মদেব নামে এক ব্রাহ্মণ, আত্মদেব ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, বড় পণ্ডিত এবং
ধনী, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা উপনিষদ নিয়েই তার জীবন। তাই প্রতিদিন গঙ্গা স্নান এবং বেদ অনুশীলন, গীতা পাঠ, অতিথি সেবা, সমস্ত পুণ্য কর্ম করে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করেন। বিবাহ করলেন, সেই বিবাহ পত্নীর নাম হলো ধুন্দুলি। এই ওখানে কি বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে, ওখানে নিষেধ করো, মানে বাইরে যাও। এই ছেলে দেখ কে ভাই, ওখানে খেও না, যাবে তোমাকে, ও যে খাচ্ছে সেই আবার তাকাচ্ছে। বলেন বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, জয় শ্রী রাধে। আত্মদেব তার বিবাহ করে, তার স্ত্রী হচ্ছে ধুন্দুলি। ধুন্দুলিকে যখন বিবাহ করে ঘরে আসলো, তার যত রকমের অশুভ সব এসে উপস্থিত হলো। তুলসী গাছ বসিয়েছে, তুলসী গাছটা মরে যায়। একটা বেগুন গাছ, লঙ্কা গাছ, বাগানে কিছু গাছ হয় না, সব মরে যায়। সংসারে অশান্তি চরম। আর কোনো সন্তানাদি, বহুদিন পরেও কোনো সন্তানাদি হলো না। আত্মদেব ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করছে, সংসারে বাস করে যদি আমার সন্তানই না হলো, তাহলে 9:30 বেজে গেছে, আর অল্প সময়ের মধ্যে আমি 3 ঘন্টা হলে তবে আজকের কথা পূর্ণ হয়। সংক্ষেপে বলার জন্য যত্ন নেব। বললেন আত্মদেব মনে মনে চিন্তা করছেন যে এই জীবন রেখে আমার ব্যর্থ। সংসারী জীবনে যদি সন্তানই না হলো, আর সন্তান যাদের হয় না জানবেন মহাপাপী, তাই তাদের সন্তান হয় না। সন্তান জন্ম দিতে হলে, সুসন্তান লাভ করতে হলে যজ্ঞ করতে হয়। যজ্ঞ করে যজ্ঞের পুণ্য ফল ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়, সাধুদের দান করতে হয়, তীর্থ পর্যটন করতে হয়। তাহলে সেই পুণ্যের দ্বারা সুন্দর পুত্র লাভ করে। মনে মনে চিন্তা করলেন, যদি আমার পুত্র সন্তানে না হলো, তাহলে আমার কি দরকার এই জীবন। তাই মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে বনের মধ্যে গিয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন। এক জলাশয়ের নিকটে গিয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন, বেঁচে থেকে লাভ কি, এই জলে ডুবে মরবো। অকস্মাৎ সেখানে এক সাধু এসে উপস্থিত। সাধু বাবা, আপনি তো সব পারেন। নাম তার অঙ্গিরা ঋষি। অঙ্গিরা ঋষি চরণ প্রান্তে সব কথা নিবেদন করলেন। আমি গৃহস্থ মানুষ, আমার কোনো সন্তান নাই, আপনি আশীর্বাদ করলে আমার নিশ্চয়ই সন্তান হবে, আপনি আশীর্বাদ করুন। বলে সাধুর মতো বুঝিয়ে দিলেন, আরে সন্তান নাই তো কি আছে, ভগবানকে সন্তান রূপে মেনে নাও, ভগবত ভজন করো, সন্তানের সুখ দেয় না। আমাদের সগর মহারাজের 60,000 সন্তান ছিল, সুখ পেয়েছে? সুখ পায়নি। সন্তানের দ্বারা সুখ পাওয়া যায় না। সুখ পেতে গেলে ঈশ্বর আরাধনা করতে হয়। ঈশ্বর আরাধনা করো। বললেন, না মহারাজ, আপনি আমার ইচ্ছা যদি পূর্ণ না করেন, আপনার সামনে এই পাথরের মধ্যে মাথা ঢুকতে আমি প্রাণ ত্যাগ করব, আর এই প্রাণ ত্যাগের ব্রহ্মা হত্যার পাপ আপনাকে লাগবে। আপনি আমার ব্যবস্থা করুন, না হলে আমি প্রাণ বিসর্জন করব আপনার সামনে। বলে, আরে না, এরকম কাজ করো না। তখন সাধু তপ বলে একটা ফল নিয়ে তাকে আত্মদেবকে দিলেন। বলেন, যাও তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দিলে যথাসময়ে তোমার সুসন্তান হবে। এসে বলছে, শোনো, বনে গেছিলাম, এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছি, আর এই ফলটা খেলে সুসন্তান লাভ হবে, তুমি ফলটা খাও। ধুন্দুলি তার স্ত্রী ধুন্দুলি মনে মনে চিন্তা করছে, বনের মধ্যে গিয়েছিল, বনের দিকে যদি ফলটা বিষ ফল হয়, খেলে তো মরে যাব। আর যদি সাধুর দেওয়া যদি বা সন্তান হয়, পেটে সন্তান বড় হলে আমি তো সংসারে কাজ করতে পারবো না। সংসারে কত রকমের সুবিধা অসুবিধা আছে,
হ্যাঁ, পেটটা বড় হলে তো আমি দৌড়াতে পারবো না, ঘরে যদি আগুন ধরে যায় দৌড়ে পালাতে পারবো না, ঘরে যদি ডাকাত আসে, ডাকাতি করতে আসে, তাহলে দৌড়িয়ে পালিয়ে যেতে না পারলে আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। কত রকমের মনে মনে চিন্তা করছে। আবার শুনেছি শুকদেব গোস্বামী তার মায়ের গর্ভে 14 বছর না 16 বছর ছিল। আর এই ফল খাওয়া সন্তান গর্ভের মধ্যে যদি ওইরকম বৎসরের পর বৎসর থেকে যায়, প্রসব যদি না হয় তাহলে তো যন্ত্রণাই যন্ত্রণা। আবার যদি প্রসবের সময় ওই রকম ট্যাচা ভাবে যদি ওই রকম গর্ভস্থ আমার সন্তান প্রসব না হয়, তাহলে তো আমার মরণ তো নিশ্চিত। যত রকমের অশুভ চিন্তা করতে করতে ফলটাকে খাওয়া যাবে না, এইটাই স্থির করল। কি করা যায়? পাশের বাড়ি এক সৈনিকে বললেন, এই শোন, আমার স্বামী না কর্তা না বনে গেছিল, বনে গিয়ে একটা ফল নিয়ে এসছে, কি করি বলতো? আমি ফলটাকে খাবো না, মনে করেছি ফল খেলে আমার সন্তান হবে, আমার সন্তান হয়নি, ভালোই আছে। বলে কোনো চিন্তা করিস না, ব্রাহ্মণে তো অনেক পয়সা আছে, আর পড়োশি লোভী, বলে কোনো চিন্তা করিস না, এই ফলটা সাধুর দেওয়া, সেটা বাস্তব ফল কিনা যদি কাজ করে, তাহলে তোদের গরুটার তো বাচ্চা হয়নি, গরুটাকে খাইয়ে দে, তাহলে বোঝা যাবে। আর তোর কর্তামশাই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, আমার গর্ভে 3 মাসের সন্তান আছে, আমার সন্তান প্রসব বলে তোকে দিয়ে দেবো, কিছু টাকা পয়সা আমায় দিবি। এইভাবে তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে গরু সেই ফলটা গরুটাকে খাইয়ে দিয়েছে। যত সময় একটা গরুর বাচ্চা হলো, গরুর বাচ্চাটা মানুষের মতো বাচ্চা হলো, নাম দিল তার গোকর্ণ। কান দুটো কেবল গরুর মতো, আর সব অবয়ব মানুষের মতো। আত্মদেব তার বাবা তাকে নাম দিল গোকর্ণ। জ্ঞানী পণ্ডিত, দেখতে সুন্দর, বড় সুন্দর, সুন্দর বিচক্ষণ বুদ্ধি। আর দেখতে দেখতে পাশের বাড়ি ওই শৈলী, সে তার সন্তান হয়েছে। হঠাৎ আত্মদেব ভালা অত কিছু বোঝে না, হঠাৎ ওই সন্তানটাকে নিয়ে বলে, দেখো আমার ছেলে হয়েছে, কিন্তু আমার স্তনের দুধ আসছে না, ছেলেটাকে পালন করব কি করে? বলে আরে সন্তান হলে তো দুধ হয়। বলে আরে ফল খেয়ে সন্তান হলে কে দুধ হয়, তুমি বোঝো না। বলে তাহলে? বলে আমার শৈলীর সন্তান হয়েছিল, সন্তানটা মারা গেছে, তুমি তাকে ডেকে নিয়ে আসো, কিছু টাকা পয়সা দিলে সে আমার ছেলেটাকে পালন করবে। ধুন্দুলির কথা অনুসারে ব্রাহ্মণ আত্মদেব পাশের তার শৈলীকে ডেকে নিয়ে এসে সন্তানটাকে পালন করার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে সন্তানটাকে পালন করলো। বড় হতে লাগলো, নাম রাখলো। বলে দেখো আমার ছেলে, আমার নাম অনুসারে আমার ছেলের নাম রাখবো। ব্রাহ্মণ বলে, দেখো ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, ভগবানের নামে নাম রাখা দরকার, ভগবানের নামে নাম রাখলে, তার নাম উচ্চারণ করলে ভগবানের নাম উচ্চারণ হবে, আমাদের কল্যাণ হবে, ভগবান সন্তুষ্ট হবে। বলে না, ছেলেকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি না তুমি? বলছে আচ্ছা দেবী, তুমি যাতে সন্তুষ্ট হয় তাই কারণ আমার নাম ধুন্দুলি, আমার ছেলের নাম রাখবো ধুন্দুকারী। বাহ, কি সুন্দর নাম, ধুন্দুকারী নাম রাখলো। ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের সঙ্গে মারামারি, পরে হিংসা, পরে বিদ্বেষ, পরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, পরের সঙ্গে ঝগড়া করা। বাস একটু বড় হয়েছে, আরো দুষ্টুমি বাড়তে আরম্ভ করেছে। মা ছেলের সঙ্গে প্রচন্ড ঝগড়ায় সবসময় লেগেই আছে। আত্মদেব মনে মনে চিন্তা করছেন, হে রে ভগবান, সন্তান ছিল না তো ভালোই ছিলাম, এখন যন্ত্রণা দ্বিগুণ বাড়ছে। গোকর্ণ বললেন, বাবা এই সংসারে মানুষ বাস করে না, তুমি যদি শান্তি চাও তাহলে বনে গিয়ে এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে অনুশীলন করতে করতে বনে ভগবান বাসুদেবের তপস্যা করো। ভগবান বাসুদেবের তপস্যা করলে, আত্মধর্মে উদ্বুদ্ধ হলে আত্মদেব ভগবান আমাদের স্বাভাবিক করুণা করবেন, ভগবানকে লাভ করা যাবে। গোকর্ণের কথা অনুসারে বাবা ব্রাহ্মণ আত্মদেব বনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। অন্তিমে
তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি ভগবত প্রাপ্তি হলেন। ব্রহ্মদেব আত্মদেব ভগবত প্রাপ্তি হয়ে তার ভগবত ধামে প্রাপ্তি হয়ে গেল। গোকর্ণ মনে মনে চিন্তা করছে, বাবা যখন চলে গেছেন আমি আর থাকবো কেন। উনি ছেলে এখন গোকর্ণ তীর্থ পর্যটন করতে বেরিয়ে গেল, থাকলো এখানে ধুন্দুলি আর ধুন্দুকারী, মা আর বেটা। হ্যাঁ, এবার ঝগড়া করলে আগে কেউ বলে ঝগড়া করছিস কেন, কেউ বলার ছিল, এখন তার কেউ বলার নাই, বাস খুব ঝগড়া যুদ্ধ। হ্যাঁ, আর বড় হচ্ছে, ক্রমশ বড় হচ্ছে, যত রকমের দুষ্টুমি বাড়ছে। পরের বাড়ি চুরি করে, চুরি করতে করতে ডাকাতি করতে শিখেছে। ডাকাতি শুধু নয়, ওই রকম পরের অনিষ্ট করে, ওই রকম খুন খামারি করতে আরম্ভ করে। বেশ্যার বাড়ি যায়, দুশ্চরিত্রের চরম ভূমিকায় চলে যায়। আর এইগুলো করতে গেলেই তো অর্থের দরকার হয়। মাকে এসে বলছে, এই মা টাকা দে। যখন না দিতে পারে ঘটি বাটি বিক্রি করে দেয়, যখন না দিতে পারে মায়ের উপর অত্যাচার, মারে মারতে মারতে খুব মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিল সেই সব টাকা, ছেলের অত্যাচারে সব টাকা বের করে সব দিতে সব নিঃস্ব। তারপরে যখন টাকা চাইলো তখন দিতে পারলো না, তখন গলার মধ্যে ফাঁস দিয়ে টেনে মাকে মেরে ওই কুয়ার মধ্যে পুঁতে রেখে বাস একদম নিঃস্ব সব। এখন একা দ্বন্দ্বকারী একাই রাজত্ব করতে আরম্ভ করলো। এখন চরম অন্যায়, চরম মদ মদিরা পান করে, হ্যাঁ, তখন আর বেশ্যার বাড়িতে যায় না। বেশ্যা লোকে 4-5-6টা বেশ্যাকে বাড়িতে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে, আর ডাকাতি করে, আর ওই রকম মদিরা পান করে, আর ওই রকম দুঃসঙ্গের জীবন চরিত্রটাকে একেবারে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবার পরে ওই দুশ্চরিতা মেয়েগুলো মনে মনে চিন্তা করছে, বলছে দেখো ওই বান্ডিল টাকা কোথায় থেকে রাত্রেবেলা নিয়ে আসে, সোনা হীরা মণি মাণিক্য যে এত সম্পদ নিয়ে আসে, কোথায় থেকে নিয়ে আসে? বলে বুঝিস না, ডাকাতি করে। বলে এইসা দিন তো নেই রহেগা। হ্যাঁ, একদিন যখন ধরা পড়বে তখন তো আমাদের ছাড়বে না। তাহলে কি করবে? বলে দেখ, এতদিন ধরে যা আমরা গুছিয়ে নিয়েছি আমাদের এখন অনেক দিন চলবে, আমাদের জীবন তো কেটে যাবে, আর তারপরে আমাদের আর কিছু করতে হবে না। তাহলে বলে আজকে আমরা একদম রেডি হয়ে থাকবি, বুঝেছিস? বাস গভীর রাত্রে এসে হাজির, সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে, ভালো করে খাইয়ে খাটের মধ্যে শুইয়েছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে পায়ে হাতে ভালো করে বেঁধে ওই জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মুখের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে আর পিটাতে ধুন্দুকারীকে সেখানেই মেরে ফেলে রাতারাতি মাটি খুলে ঘরের মধ্যেই ওখানে পুঁতে রেখে সকালে যে যার বাড়ি চলে যায়, একদম পুরো পরিষ্কার। এদিকে গোকর্ণ বহুদিন তীর্থ পর্যটন করতে করতে গয়া ধামে এসে উপস্থিত হয়েছে। গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা, বলে আরে গোকর্ণ, বলে হ্যাঁ। বলে ভাই তোমাদের বাড়িতে এইরকম তোমার মা মারা যায়, তোমার ভাইয়ের এরকম, তাই? গয়া ধামে ভগবান বিষ্ণুপাদ পদ্মে মায়ের নামে ভাইয়ের নামে পিণ্ডদান করে। বহুদিন তীর্থ পর্যটন করার পরে বহুদিন পরে বাড়িতে জন্মস্থানে ফিরে এসছে। এসে দেখছে বিভীষিকা ওই রকম কখনো হাও করে আগুন জ্বলছে, কখনো ঘোড়ার মতো হি করে চিৎকার করছে, কোনো ভেড়া গরু এরকম কুকুরগুলো চিৎকার করছে। গোকর্ণ মনে মনে চিন্তা করছে এই অশুভ কেন। তখন এই কমণ্ডলে জল নিয়ে ছিটিয়ে যেই দিল, তখন বলছে কে তুমি? তখন সে বলে উঠল যে দেখো দাদা, আমি তোমার সেই ভাই ধুন্দুকারী। বলে কখনোই না, তোমার নামে আমার মায়ের নামে আমি গয়া বিষ্ণু ভগবান পাদ পদ্মে পিণ্ড দান করেছি, তারা উদ্ধার হয়ে গেছে, তুমি কে বলো? বললেন দাদা, গয়া ধামে একবার কেন 100বার পিণ্ড দিলেও
আমার মতো পাপী উদ্ধার হবে না, আমি মহাপাপী, মহাপাষণ্ডিক, এমন অন্যায় করেছি, এই অন্যায়ের, এই পাপীর উদ্ধার নাই। বলে কি করে তাহলে উদ্ধার হবে তুমি? বললেন আমার উদ্ধারের কথা, সূর্যদেব প্রভাতে উদিত হয়, সকালে যখন সূর্যদেব উদিত হবে তখন সূর্যদেব বলতে পারেন। বলে আচ্ছা, বলে অদৃশ্য হয়ে যায়। সকাল হলো, গোকর্ণ আসনে বসে সূর্য স্তম্ভনী মন্ত্রের দ্বারা সূর্যদেবকে তার গতিকে রুদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেব প্রকটিত হয়ে যায়, তুমি আমার গতিকে বন্ধ করলে কেন, রুদ্ধ করলে কেন? বললেন কোনো অভিপ্রায় নয়, আমার ভাই, সব কথা বললেন, আমার ভাই এইরকম পাপী, তার উদ্ধারের উপায় কি? তখন সূর্যদেব বললেন 7 দিন যদি ভাগবত সপ্তাহ করে তোমার ভাইকে শ্রবণ করাতে পারো, তাহলে সেই ধুন্ধুকারী উদ্ধার হতে পারে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভনে মন্ত্র ছেড়ে দিলেন, সূর্য তার গতিতে উঠতে লাগলো। আর সকাল না হতে হতে সমস্ত পাড়া প্রতিবাসী গোকর্ণের সঙ্গে দেখা হলো, সমস্ত কথা বললেন। বলে আরে এই গোকর্ণ, কতদিন পরে তুমি আমাদের গ্রামে ফিরে এসছো, বলো বলো কোথায় ছিলে, কিভাবে দর্শন করলে, কেমন আছো? বলে সে কথা পরে বলবো, এই রাতারাতি টাটকা যে খবরটা শুনে নাও। গত রাত্রে এইরকম ঘটনা ঘটেছে, এখানে এখন শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যবস্থা করতে হবে। গোকর্ণ ধুন্ধুকারী ভূত অশরীরী অবস্থায় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে উদ্ধারের জন্য ভাগবতের ব্যবস্থা করো। সুন্দর করে এইরকম ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত গ্রামবাসী এসে ভাগবত শ্রবণ করতে লাগলেন। ওই আসন পেতেছে, আসন পেতে ধুন্ধুকারীকে আহ্বান করছে, কিন্তু ধুন্ধুকারী অশরীরী অবস্থায় সে ফাঁকা জায়গায় থাকতে পারে না। ভূত, অশরীরী ভূত, পেট, পিশাচি, ডাকিনী, শাকিনী এক একটা মূর্তি এক এক রকম ভাবে বিচরণ করেন। তাই সে ওই রকম অবস্থায় থাকতে বলছে দাদা আমি এখানে বসতে পারছি না। বলে ওই বাঁশটার নিচের দিকে একটা ফুটো আছে, ওই ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ওখানে হাওয়া নাই, ওখানে বসে বসে শোনো। ওখানে বসে বসে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা গোকর্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন। প্রতিদিন শ্রবণ করেন, আর ওই এক একটা করে গাঁট ফেটে বেরিয়ে যায়। 7 দিন ধরে শ্রবণ করলেন, 7 দিনে 7টা গাঁট ফেটে বেরিয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের ওইরকম 7টা গাঁট আছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, দেশ, রাগ, অভিনিবেশ, রাগ, আমাদের সমস্ত 7টা গাঁট যতক্ষণ পর্যন্ত না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুক্তি হয় না। তাই 7টা গাঁট যখন বেরিয়ে গেল, শ্রীমদ্ ভাগবত সম্পূর্ণ শ্রবণ করা হলো। আর সেই ধুন্ধুকারী এক সুন্দর দেহ ধারণ করলেন। ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক দিব্য রথ এসে উপস্থিত হলো। দিব্য রথ এসে উপস্থিত হতে সেই দিব্য দেহ ধারণ করে গোকর্ণকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে আজ রথে উঠে চলে যাচ্ছে। গোকর্ণ বললেন এই শোনো, এই রথ কে পাঠিয়েছে? বললেন ভগবান শ্রী বিষ্ণু। বললেন আমরা এত লোক শ্রবণ করলাম, ভাগবত শ্রবণ করলাম, আর কেবল এই একটা রথ পাঠিয়েছে কেবল ধুন্ধুকারীর জন্য? ভগবানের এরকম বৈচিত্র্য কেন? বললেন প্রভু যারা শ্রবণ করেছেন, শুধু কেবল শ্রবণ করেছেন, নত মননম, মনন করেনি, চিন্তন করেনি, নিদিধ্যাসন করেনি। ধুন্ধুকারী পাপী হলেও, যন্ত্রণা ভোগ করলেও আপনার করুণায় ওই স্থানে বসে বসে চিন্তন করেছেন, নিদিধ্যাসন করেছেন। তার জন্য পাপ তো দূরে চলে গেছেই, আর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ দেহ লাভ করে রথ এসে উপস্থিত হয়েছে। সিদ্ধ দেহে সিদ্ধ রথে করে সিদ্ধ লোকে পৌঁছাবেন। তাই সিদ্ধ রথে করে ধুন্ধুকারী সিদ্ধ লোকে চলে গেলেন। বলো ধুন্ধুকারী উদ্ধার কি, ভগবান শ্রী গোবিন্দ দেব কি জয়। জয় শ্রী রাধে। সনক সনাতন সনন্দ সনত কুমার বড় আদর করে আমাদের
এই শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রবণ করাচ্ছেন। আমাদের দেবশ্রী নারদ শ্রবণ করে বললেন, মহাপাপী মহা অতি পাপী সমস্ত শ্রবণের দ্বারা চলে যায়। আজ জ্ঞান বৈরাগ্য সেই স্থানে সুস্থ হলেন এবং স্বয়ং ভক্তি দেবী খুব আনন্দের সহিত জ্ঞান বৈরাগ্য সুস্থ হয়েছে তা দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রী গোবিন্দ গোলক বৃন্দাবন থেকে তার পার্ষদগণকে নিয়ে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। ভক্তি দেবী ভগবানকে দর্শন করে, ভগবানের পার্ষদগণকে দর্শন করে সকলে হাত জোর করে বড় সুন্দর আদর করে প্রণাম করলেন। ভগবান বললেন, ভক্তি দেবী তুমি বর মাগো, তোমার আরাধনা, তোমার ভাগবত এই সপ্তাহকালে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে বর দিতে চাই, তুমি বর মাগো। ভক্তি দেবী বড় আদর করে বললেন, হে প্রভু, যদি বর দিতে হয় তাহলে এই বর দেন। এই ভক্তগণ যেখানে শ্রীমদ্ ভাগবত কীর্তন করবেন সেই ভাগবতের স্থানে যেন আপনি আপনার পার্ষদগণকে নিয়ে এই স্থানে অবস্থান করতে পারেন, অবস্থান করেন। আমি আমার জ্ঞান বৈরাগ্য গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কৃষ্ণা কাবেরী সমস্ত তীর্থগণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হব, আর আপনি গোলক বৃন্দাবন থেকে সমস্ত আপনার পার্ষদগণকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হবেন। যদি বর দিতে চান তাহলে এই বর দিন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে সুন্দর করে বললেন, তথাস্তু। আজ এই শ্রীমদ্ ভাগবত যেখানে হয় আমরা দেখতে পাই না, আমাদের অনুভব নাই, কিন্তু সেখানে ভক্তি দেবীর কথা অনুসারে শ্রীমদ্ ভাগবতের তাৎপর্য অনুসারে শ্রীমদ্ ভাগবত ধ্যানের দ্বারা নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম সুখমুখাদ্রমৃত দভসংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মোহ রহো রসিকা ভূমি ভাবুকাম। রসিক ভাবুকগণ সেটি আস্বাদন করেন। যদি আমরা ভগবান এখানে এই ভাগবত অনুষ্ঠানে, এই ভাগবত সভায়, এই ভাগবত মঞ্চে কেউ শুনুক আর না শুনুক, গোলক বৃন্দাবন থেকে স্বয়ং ভগবান এই ভাগবতের কথা শ্রবণ করেন, শ্রবণ করেন স্বয়ং ভক্তি দেবী, শ্রবণ করেন গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী সমস্ত তীর্থগণ, যত জগৎ গয়া কাশী অযোধ্যা বৃন্দাবন কেদারবতী গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী তিরুপতি তিরেন্দ্রম তিরুরু কন্যাকুমারী রামেশ্বরম সমস্ত তীর্থ এই স্থানে এসে উপস্থিত হয়। এমন যে এই 2 নম্বর বগরিকুটি তখন আর 2 নম্বর বগরিকুটি থাকে না। এই স্থানে ধুলোটা পবিত্রটা, ধুলো পবিত্র হয়ে যায়, মাথায় ধুলো নিলে পবিত্রই পবিত্র। বৃন্দাবনই বৃন্দাবন, এমন যে এক সুন্দর পরিবেশ, সেই পরিবেশে আজ ভগবান অবতীর্ণ হয়ে ভক্তি দেবীকে কথা দিলেন, আমি তোমার কথা অনুসারে নিশ্চিত যেখানে ভাগবতের কথা হবে আমি আমার পার্ষদগণকে নিয়ে সেখানে অবস্থিত হব। শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণমলং যদ বৈষ্ণবানং ধনম যস্মিন পারমহংসমেকম অমলম জ্ঞানং পরম গীয়তে যত জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সহিতম নিস্তরম আবিষ্কৃতম তস্মিন্নং পঠনং বিচরণং পরম ভক্ত বিমুচ্ছেন্ন নারহ। যদি এই শ্রীমদ্ ভাগবত কেউ যদি জ্ঞানী যোগী তপস্বী এই দেব দানব নর সমস্ত যেই শ্রবণ করুক না কেন, সদ্য যত রকমের পাপ করুক না কেন, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে ভগবত ভক্তি প্রাপ্তি হয়ে ভগবত ধামে গমন করেন। সেই কথা সে ভগবান খুব আদর করে ভক্তি দেবীকে বললেন। আর সেই স্থানে স্বর্গ থেকে, স্বর্গে সত্যে কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নস্তয়ং রসো
অত পিবন্ত সদ্যব্বা মামা মঞ্চন্ত করহিচিত। সত্যলোক থেকে ব্রহ্মার পার্ষদগণ এবং স্বর্গ থেকে দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের সমস্ত দেবতাগণ, ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে পার্ষদগণ এসে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য সমস্ত তীর্থগণ খুব আনন্দের সহিত নৃত্য করতে লাগলেন। খুব আনন্দের সহিত এই শ্রীমদ্ ভাগবতীর মাহাত্ম্য অন্তিমে বললেন, এতং যো নিয়ততয়া শৃণোতি ভক্তম যশ্চৈনং কথয়ন্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবাগ্রে তো সমগ্রম বিধিকরণান ফলং লভেন যথান্ন হি ভবেৎ কিমপ্যসাধ্যম। বললেন, যদি এই ভাগবত শ্রবণ করে বা শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য পাঠ করে ভগবানের কাছে যে যেমন ভাবে বর প্রার্থনা করেন, ভগবান তাকে সেই বর দান করেন, তার মনোবাসনা পূর্ণ করে দেন। এমন যে শ্রীমদ্ ভাগবতের অধিবেশনের বিশেষ প্রথম দিবস আমরা সকলে আদর করে শ্রবণ করলাম। ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন এবং সকলেই ভগবান শ্রী বাংময়ী মূর্তি, ভগবানের বাংময়ী মূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের কাছে আমরা প্রার্থনা করব। এই জগতের বস্তু যদি আমি প্রার্থনা করি সেটা লোকসান হয়ে যাবে। আমার ঘরে ছাদ নাই, আমার টাকা নাই, আমার পুত্র নাই, আমার শরীর অসুস্থ, হে প্রভু তুমি আমার এই সমস্ত বস্তু দান করো। ভগবান দান করেন, কিন্তু যদি বলি হে ভগবান তোমাকে আমি চাই, তোমাকে কেমন করে পাবো, আমি তোমাকে চাই। আর যদি চাই ভক্তিস্থ ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিযায়তে সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুঙ্গে সত্যতে পূর্ব সঞ্চিত। ভক্তির দ্বারাই একমাত্র ভগবানকে পাওয়া যায়, ভক্তির দ্বারাই একমাত্র ভগবানের কাছে যাওয়া যায়, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে কাছে আনা যায়। এমন যদি ভগবানের কাছে ভক্তি প্রার্থনা করে নিই তাহলে ভগবান বেশি খুশি হবেন। তাই হে সুধী ভক্তবৃন্দ, আমরা সকলেই ভগবান শ্রী গোবিন্দের বাগময় মূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের চরণ প্রান্তে আমরা প্রার্থনা করব, হে শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের সকলকে একমাত্র শ্রীমদ্ ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণ প্রান্তে যেন ভক্তি লাভ হয়, সেই ভক্তি দান করুন। সেই ভক্তি দানের দ্বারা ভগবানকে আমরা লাভ করব এবং অন্তিমে ভগবত ধামে পৌঁছে যাব। এইটাই একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণের বিশেষ ফলশ্রুতি। সেই কথাই আজ সমস্ত দেবতাগণ, ভক্তিদেবী, জ্ঞান বৈরাগ্য, বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণ, স্বয়ং ভগবান আজ খুব নৃত্য করেছেন আর খুব কীর্তন করেছেন। সেই কথাই আমরা এখন কীর্তন করে আজকের মতো এখানে হরিকথা বিশ্রাম। তাই অন্তিমে সকলের কাছে প্রণাম নিবেদন করি। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যैव च পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे जय श्री गुरु महाराज जियो की प्रेमानंदे हरि हरि आज नारद मुनि बाजा